जचाया जा रहा सिखां नूं पूरिਆਂ ਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੀ रहनुमा ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ बीजेपी करती है। अदालतां दे अंदर 84 कतलेआम दे दोषियों ਨੂੰ सज़ावां ਦੀ ਗੱਲ कर लो। बीजेपी हमेशा क्लेम करती रही है कि सिखां दे नाल तो खड़ी है, कांग्रेस ने तो सिखां दे उत्ते जुल्म कीते सी, कांग्रेस ने तो 84 करवाया, कांग्रेस ने दरबार साहब ते हमला करवाया, बीजेपी कहती रही है। क्रैडिट गेम चलेगी हुण सारियां पार्टियां नूं ये लगेगा कि असी क्रैडिट ले लीए, असी क्रैडिट ले लीए, यानी असी जचाइए। कांग्रेस जचाएगी देखो जी साडे बंदे ने तो मंग ही की, साडा बंदा तो पाकिस्तान जाके आया सीगा, नवजोत सिंह सिद्धू। बीजेपी एक पूरी चोण रणनीति के नाल आ रही है। करतारपुर साहब का लांघा भी उसका हिस्सा है और किसान अंदोलन का समझौता भी मन्निया जा रहा है, कुछ शर्तों पर हो रहा। बीजेपी एक कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रही है, पोलीटिकल कॉकटेल, जिहदे चों सिखां नूं भी जोड़ दे, हिंदू उन्होंने लगता साडे नाल आ जाणगे, दलितां नूं जोड़न की कोशिश है, डेरियां नूं जोड़न की कोशिश है। देखो एक तो जिहड़े बंदे बीजेपी नूं सीरीयस नहीं लैंदे, जिहड़े कहंदे आ बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो मैनूं लगदा गलत नहीं है ना। ये गल कोई पुछ सकदा क्यों? तुसीं देखो जदों जदों मोदी इत्थे आए ने, चाहे 2014 होवे 2019 होवे, हिंदू कॉन्सोलीडेशन हुई है। अकाली दल पिंडां दी पार्टी है, वोट तो उहदा पिंडां चों वधना चाहिए सी, पर शहरां चों वधिया, क्योंकि शहरां चों जिहड़ा हिंदू वोटर आ वो बीजेपी वालों है। जिहड़े बंदे बीजेपी नूं असैस नहीं कर रहे सी ठीक तरीके दे नाल, मैं पहलां भी कहा सी, वो खता खाने। डेरे जिवें मैनूं लगदा कि डेरे सिरसे नूं बीजेपी बहुत, जिन्नी भी वोट आ उन्हां दी, कोई कह सकदा डेरा सिरसा एडा वड्डा फैक्टर नहीं है। डेरा फिर सिरसा मालवे च एक फैक्टर आ, छोटा वड्डा डेरा सिरसा भी बीजेपी दे वल जा सकदा, क्योंकि बाबे दी जिहड़ी संघी है इस टाइम वो बीजेपी के हत्थ है। किसानां ते सिखां दे अंदर बीजेपी के खिलाफ बहुत वड्डा एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव नूं कंट्रोल करना कोई सौखा मसला नहीं है बीजेपी के लिए। लॉजिक दिता जाता कि 84 तो बाद कि सिखां ने कांग्रेस नूं वोट नहीं पाई, जदों कि सिखां दी दोषी तो सब तो वड्डी कांग्रेस सी, सरकारां भी बनाईयां सिखां ने, सिखां दे मुख मंत्री बने। इस करके जदों पावर दे पार्टिसिपेशन की गल आ, पावर 'च हिस्सा लैण की गल आ, होर आ। लोगों के निक्के निक्के मफाद होंदे ने, हर बंदे दे मफाद ने, हर बंदा लगता, किसी को लगता मेरा भरा नौकरी ते लगता, किसी को लगता मेरा आ हो जाए, किसी को लगता मेरा आ हो जाए, मेरा जे आ हो जाए तो मेरा मसला हल आ। करतारपुर का लांघा खुल रहा है, बीजेपी सरगर्म है, अकाली दल सरगर्म है, कांग्रेस ते होर पार्टियां सरगर्म ने। की है पूरी राजनीति, इसे ही कल डीकोड करांगे। राजनीति डीकोड च यादविंदर सिंह दे नाल। यादविंदर जी, वख-वख पार्टियां दे वल्लों आवाज़ां चुक्कियां गईयां ने कि लांघा फिर तो खुलिया जाना चाहिए, ते बीजेपी ने भी काफ़ी सरगर्मी दिखाई है। बीजेपी की पूरी राजनीति की है? देखो लांघा ही दोबारा बीजेपी खोलण जा रही है। अमित शाह ने ऐलान किया, केंद्र सरकार का यह मैटर आ, ते जचाया जा रहा सिखां नूं पूरिਆਂ ਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੀ रहनुमा ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ बीजेपी करती है। बीजेपी सिखां दे हर मसले दे नाल एक मैसेज देने की कोशिश आ, एक सुनेहा भेजा जाता है। वो सुनेहा रिसीव कितना होंदा है, कम्यूनीकेशन की थ्योरी है, ये वखरा मसला है कि किन्ने लोग इस गल नाल कन्विंस होणगे। पर बीजेपी किते ना किते जचाउण की कोशिश कर रही है कि सिखां दी रहनुमा वो आ, सिखां दे लई वो काम कर रही है। इस तो पहला काली सूची नूं खत्म करन दा मामला ले लो, और कोर्ट अदालतां दे अंदर 84 कतलेआम दे दोषियों नूं सज़ावां दी गल कर लो। बीजेपी हमेशा क्लेम करती रही है कि सिखां दे नाल तो खड़ी है, कांग्रेस ने तो सिखां दे उत्ते जुल्म कीते सी, कांग्रेस ने तो 84 करवाया, कांग्रेस ने दरबार साहब ते हमला करवाया, बीजेपी कहती रही है। तो ये सारियां गल्लां दे जरिए बीजेपी जचा रही है। और क्रैडिट आ जिहड़ी असल च क्रैडिट वार आ, क्रैडिट बीजेपी लेना चाहती है। जिवें नवजोत सिंह सिद्धू उदों कहते सी कि इमरान खान नूं मैं मिल के आया, उत्थे गल हुई, जफ्फी पाउण दा मसला बनिया उन्हां दा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उदों बहुत सारा कुछ किया। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू, वो सारी एक क्रैडिट लैण दी गेम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने तरीके नाल क्रैडिट लैंदे रहे। हुण ये मसला क्योंकि सिखां च एक सेंटीमेंटल मसला, सिख बड़े भावुक हुंदे ने इस गल दे उत्ते, तां राजनीति हमेशा भावुक मुद्दिआं दे उत्ते ही खड़ी हुंदी है। इसे करके बीजेपी भावनावां दे नाल एक तरह का सियासी तालमेल बिठाउणा चाहुंदी है। बीजेपी एक सुनेहा दे रही है सिखां नूं कि असीं तुहाडे लई हाज़र हाँ, असीं तुहाडे लई करांगे। पर क्योंकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बहुत आ, किसान अंदोलन करके, होर मसलियां करके पंजाब के अंदर बीजेपी कोई डीरेल हुई है पूरी तरह। बीजेपी का जन आधार है, ये नहीं गा कि नहीं आ, जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक अपना एक शहरी वोट बैंक आ, वो है, पर जिहड़ा एक बीजेपी ने विस्तार करना सी वो नहीं हैगा। इसे करके बीजेपी खास तौर के उत्ते सिख भाईचारे नूं खुश करन दे लई पूरा जोर ला रही है। उन्होंने भी पता कि सिखां च बहु गिणती जिहड़ी है, सिखां दा एक वड्डा हिस्सा जिहड़ा
ਉਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ 19 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, 18 ਨੂੰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਚਾਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਚਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੇਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 12-13 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿ ਨਿਬੇੜੋ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਖੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਕਟੇਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2014 ਹੋਵੇ 2019 ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਰਜਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਹਾਰੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2019 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਾ ਖਾਣਗੇ।
ਡੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੇਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2014 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, 2019 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਜਾਂ 2014 'ਚ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਉਹ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਜਨ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਆਮ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10000 ਦਾ, 15 ਦਾ, 20 ਦਾ, ਰੇਅਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮਾਰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 5000 ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਘੁਮਾ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਡੇਰੇ, ਦਲਿਤ, ਸਭ ਉਹ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸ ਸਾਈਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੋਈ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੋਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ,
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਕ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।